Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, this is Sakshi Agarwal. I welcome you all on मेहनती बच्चे. So, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ PSSB ਨੇ ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ. ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ. देखो जिवें कि आपां नूं पता है कि PSSB ने हजे ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस नहीं किया. सो जिहड़ा आपां इहदे विच सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो किस बेसिस ते कर रहे हैं. देखो PSSB दे रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जाम्स होए हैं जिवें कि पटवारी दा हो गया, एक्साइज दा हो गया, जेल सुपरिटेंडेंट दा हो गया. ओके, सो उन्हां दे विच जिहड़े टॉपिक्स कॉमन ने आपां उन्हां तो स्टार्ट करांगे बिकॉज वो तुहानूं भी आउणगे. ठीक है, सो पहला डाउट तो थोड़ा क्लीयर हो गया होगा आई होप. सो सैकेंड जिवें कि आपां नूं पता है कि दिसंबर दे फर्स्ट या सैकेंड वीक दे विच एग्जाम हो सकता है. सो थोड़े कोल टाइम बहुत घट है तैयारी करन दे लई, इसलिए जिन्ना जल्दी हो सके उन्नी जल्दी आपां नूं ये कोर्स स्टार्ट करना चाहिए. सो हुण कोर्स दे बारे आपां कुछ बेसिक डिटेल्स डिस्कस करते हैं. सब तो पहली गल जिहड़ा ये कोर्स है वो 15th ऑफ नवंबर ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2021 ਆਬਵੀਅਸਲੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਓਕੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ. उस तो बाद जो अपने को ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस हो गया और अकॉर्डिंग जो भी अमेंडमेंट्स करने पे वो सब करांगे. ठीक है, उस तो बाद देखो हुण इहदे विच तुहानूं की कुछ प्रोवाइड किया जाऊगा. सो इहदे विच एक तो तुहानूं वीडियो लैक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे प्लस वो लैक्चर दे तुहानूं नोट्स दिते जाएंगे. सो तुहाडा काम जस्ट लैक्चर नूं सुनना है, तुहानूं कुछ भी लिखण दी जरूरत नहीं पऊगी, सारा कुछ तुहानूं नोट्स च मिलूगा. ओके, उस तो बाद हुण नैक्सट एक दिन दे विच किन्ने तुहानूं लैक्चर्स मिलणगे. देखो क्योंकि अपने को टाइम बहुत घट है तो सिलेबस तुसी देखा ही होगा वास्ट है. ठीक है, सो अल्टरनेटिव डेज से तुहानूं 2 या 3 लैक्चर्स मिला करनगे. फॉर एग्जाम्पल जिवें 15 नूं तुहानूं 2 लैक्चर्स मिले, 16 नूं 3 मिलणगे, 17 नूं 2 मिले, 18 नूं 3 मिलणगे. ठीक है, सो इस तरीके दे नाल अल्टरनेटिवली चलेगा ये चीज़. ओके, एक होर चीज़ तुहानूं दसना चाहनी है, देखते होए कि कदों एग्जाम की डेट आती है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ. ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp कर सकते हो. ओके, तो WhatsApp के ऊपर विदिन 24 आवर्स थोनू रिप्लाई मिल जाएगा. ठीक है, अगर थोनू कुछ नहीं समझ आ रहा तो तुम ईवन मैनू वॉइस मैसेज भी कर सकते हो WhatsApp ते वॉइस मैसेज के जरिए ही मैं थोनू रिप्लाई करूँगी. ओके, सो आई थिंक थोड़े सारे डाउट्स कोर्स नू लैके क्लीयर हो गए होंगे. हुण आपां कुछ ओवरव्यू लैने कि आपां ये कोर्स दे विच की कुछ कवर करांगे. सो नैक्सट चीज़ मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ, जिहड़े कोर्स के चार्जेस हैं वो बिल्कुल नॉमिनल रखे गए हैं ताकि हर स्टूडेंट इनू ईजीली अफोर्ड कर सके. मेरा मेन मकसद है कि तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा बेनिफिट मिले कोर्स का. ओके, सो तुसीं डिटेल्स लै सकते हो WhatsApp ते ईमेल करके. सो हुण आपां देखते हैं कि कोर्स दे विच तुहानूं की कुछ पढ़ाया जाऊगा. ओके, जो अपने कोल इस वक्त कंडीशन है, जो सिलेबस आपां नूं इस टाइम पता है उहदे अकॉर्डिंग मैं तुहानूं दस रही हाँ. जो भी आने वाले टाइम च अमेंडमेंट्स होणगियां वो जरूर करांगे आपां. ओके, सो सब तो पहला जिवें कि तुहानूं पता है मेन जिहड़े सबजैक्ट्स ने जनरल नॉलेज, अवेयरनेस. ठीक है, इंडिया ते पंजाब दी कवर होगी. उस तो बाद मैंटल एबिलिटी, दैन क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, पंजाबी. दैन हुण जिहड़ा IT है, हुण आपां नूं पता है क्लर्क दा, एक क्लर्क दा होना है पेपर, एक क्लर्क IT दा होना है.
ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹਨ ਲਾਈਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਈਵਨ ਆਈਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਰਹੇਗਾ, ਬਸ ਫਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ठीक है, तीनों पोस्ट ਲਈ है। अकाउंट्स का भी मैं कोशिश करूंगी अच्छे तो अच्छे ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ जनवरी तो लैके जो रीसेंट करंट अफेयर्स है, मीनस जिमें अगर तुहाडा पेपर दिसंबर च होना है तो तुहानू नवंबर तक के जिहड़े करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर करवाए जाएंगे। सो तुहानू कितों भी कुछ होर करन दी जरूरत नहीं पऊगी, बस तुसी कोर्स के उपर विश्वास करके जो चीज़ां इहदे विच पढ़ाऊंगी उन्होंने अच्छे तरीके नाल कवर करना है। ओके, इधरों भी पढ़िया उधरों भी पढ़िया उहदा कोई फायदा नहीं, एक चीज़ नू मैक्सिमम टाइम्स पढ़ो, बार बार उन्होंने रिवाइज करो, फिर तुहानू ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो करंट अफेयर जनवरी तो लैके नवंबर तक आप सारे ये कवर करांगे। दैन नैक्सट देखो हम आप टॉपिक्स की गल करते हैं। स्पोर्ट्स, सिनेमा लिटरेचर, देखो जो स्पोर्ट्स वाला सिनेमा लिटरेचर का है, ये आप स्टैटिक पार्ट भी करांगे, ये रिलेटेड जिमें स्पोर्ट्स के नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए, गेम के है, प्लेग्राउंड के उपर क्वेश्चन आ जाते हैं, अवार्ड्स उपर क्वेश्चन आ जाते हैं, सो आप स्टैटिक पार्ट बोल दें। ठीक है, सो स्टैटिक पार्ट भी करांगे। अगर सिनेमा लिटरेचर का स्टैटिक पार्ट की गल करा, जिमें सिनेमा के पूछ लेंगे कि फर्स्ट इंडिजीनियस फिल्म केड़ी है इंडिया की, फर्स्ट संस्कृत मूवी केड़ी है इंडिया की, सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या फर्स्ट गोल्डन जुबली फिल्म केड़ी है। ओके, उस तो बाद लिटरेचर के उपर बुक्स उपर आ जाते हैं कि कोई परसन का नाम देता कि किहदी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, बुक्स के नाम दिते होंगे वो दसना होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो आप ये सारा स्टैटिक जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा कवर करांगे अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स, जो भी करंटली चल रहा होगा वो सारा थोड़ा करंट अफेयर्स ये टॉपिक का भी कवर हो जाऊगा। ओके, जिमें कि अगर आप रीसेंट गल करिए तो नोबल प्राइज़ मिले ने, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आ सकता थोनू। ओके, उस तो बाद नैक्सट नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड, जो हुण ये वाला टॉपिक है ये बिल्कुल थ्योरैटिकल है, ये जो भी चीज़ां इंपॉर्टेंट है वो सारी आप देखांगे कोर्स के विच। उस तो बाद नैक्सट हुण मैं गल करदी हां जोग्राफी की। जोग्राफी दे विच देखो मेनली तुहानूं इंडियन जोग्राफी करनी है, कोई वर्ड की जोग्राफी करन दी लोड़ नहीं, कोई फिजिकल जोग्राफी करन दी लोड़ नहीं। ठीक है, जिहड़ी वैसे हुंदी है मेन इंडियन जोग्राफी करनी है। हुण इंडियन जोग्राफी दे विच एक तां फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट ते डेमोग्राफी, ये तीन चीज़ां ही आपां कवर करांगे कोर्स दे विच। बिकॉज तुसीं PSSB दी ना एक चीज़ देखी होगी, जिहड़ा उन्होंने सिलेबस दे विच टॉपिक मैंशन किया होया है, एग्जाम बिल्कुल सिलेबस स्पैसीफिक आंदा है। ठीक है, सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ होर एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज टाइम तो ऑलरेडी घट है, आप एवं फालतू की चीज़ां पढ़ी जाइए, कोई फायदा नहीं होता। सो ये आप फिजिकल फीचर्स जिमें कि हिमालयाज वगैरह हो गए, डेकन प्लेटी हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट है सारा देखांगे। जिमें इस बारी एक हाईएस्ट पॉइंट पे भी क्वेश्चन आया कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट केड़ा है। ओके, दैन क्लाइमेट, डेमोग्राफी दे विच सेंसस देखांगे इंडिया का, सो ये सब चीज़ां कवर करांगे। उस तो बाद नैक्सट इकनॉमिक्स की गल करते हैं। इकनॉमिक्स के विच देखो इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पावर्टी एलीवेशन, इकनॉमिक प्लैनिंग, एक चीज़ मैं तुम्हें इत्थे दसना चाहनी है। इकनॉमिक्स के विच देखो थोड़ा करंट पार्ट भी आ जाता है, यानी कि जिहड़ियां भी स्कीम्स न्यूज़ च हुंदियां ने, ठीक है, उन्हां उपर बहुत क्वेश्चनस आते हैं, जिमें पावर्टी नूं लैके है या इकनॉमिक सोशल डेवलपमेंट नूं लैके कोई स्कीम्स हैं। सो ये थोड़े जे स्टैटिक टॉपिक घट ने, रादर करंट अफेयर वाले टॉपिक ज़्यादा ने। सो करंट अफेयर दे विच थोड़े सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओके, सो इकनॉमिक प्लैनिंग दे विच 5 ईयर प्लान वाला जिहड़ा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप ये सब कुछ ओवरऑल देखांगे, जिमें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडैक्स हो गया, ठीक है, पावर्टी नाल रिलेटेड जिहड़ी भी बेसिक टर्म्स हुंदियां ने, सो आप वो सब करांगे। उस तो बाद नैक्सट हुण गल करते हैं हिस्टरी की। हिस्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुसीं रीसेंट जो भी एग्जाम्स होए हैं उन्होंने एनालाइज करोगे तो तुहानूं पता लगूगा कि मॉडर्न हिस्टरी चो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिमें कि साइमन कमीशन हो गया, महात्मा गांधी जी के उपर हो गया। सो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। ओके, सो हिस्टरी दे विच जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं मॉडर्न हिस्टरी के, यूरोपियंस की एंट्री तो लैके जब तक इंडिया आज़ाद नहीं होया उद तक के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर करवाऊंगी मैं थोनों। नाल ही फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स जो भी चलाइया गई उन्होंने इंपॉर्टेंट लीडर्स किहड़े सी इंडिया ते पंजाब दोनों के कवर करांगे। ओके, सो आपने हिस्टरी दे विच मेन मॉडर्न हिस्टरी कवर करनी है, इंडिया की भी ते पंजाब की भी। ओके, थोनों कोई एंशेंट हिस्टरी करने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिवल हिस्टरी करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्ड हिस्टरी करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे होर कुछ नहीं। ओके, उस तो बाद
ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ornaments ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰਸ ਹੈ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੋਵਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਸੋ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੇਖੋਗੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ, ਇਟਸ ਫੀਚਰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਗਏ, ਓਕੇ, ਦੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਪੜਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਐਨਾਲੌਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਡੇਟ ਐਂਡ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ABC ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ DEF ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕੋਡ, 4 5 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਵੇਂ 6 8 10, ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ ਰੋਂਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਲੌਗੀ, ਐਨਾਲੌਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਟੈਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਐਂਡ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੈਫਟ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਰਾਈਟ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਟੌਪ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਕੁਝ 5 ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ देयर ਕਨਵਰਜਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, डिविजिबिलिटी टेस्ट, सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम हो गया, ये बेसिकली नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। दैन प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन, उस तो बाद डाटा इंटरप्रिटेशन दे विच पाई चार्ट, बार ग्राफ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दैन टाइम एंड वर्क हो गया, ये चेन रूल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क दे विच बेसिकली आंदा है कि ए ने इन्ना काम इन्ने दिन च कीता, बी ने इन्ना काम इन्ने दिन च कीता, अगर सी उन्होंने ज्वाइन कर दिया तो काम किन्ने दिन च हो जाऊगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। दैन टाइम एंड डिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕਲੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰ ਹੈਂਡ, ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਨ ਏਜ, ठीक है, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਐਡਵਰਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਰਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇਤਾ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਦੱਸੋ, ਐਂਟੋਨਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ। ਦੈਨ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀਅਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ, ਬਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਲ ਚੈੱਕ, ਜਿਵੇਂ 4 ਅੱਖਰ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਨਲੀ ਅਗੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ
समान अर्थी शब्द हो गए, ठीक है, विरोधी शब्द हो गए, वचन बदलो हो गया, अखान हो गए, मुहावरे हो गए, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟੇ ਨਾ। ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਜੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਦੀ। ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, then MS Word, PowerPoint, spreadsheet ਤੇ DBMS that is database management। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਮ ਦੇਤੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ MS Word, PowerPoint, spreadsheet, database management ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ BCC CC ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।